ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 200 ਪਲੱਸ ਬੋਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋ? ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ 140 ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ 176 ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ? ਇਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਲੂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ NPK ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ? ਜੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵਣ ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਲੂ ਦਾ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਆਲੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਰੀਆ ਲਾਣੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? अस्सलामु अलैकुम बेलियो दोस्तों की हाल चाल है। तो अज जनाब असी बिला आखिर खाद प्लान के बारे जनाब डिस्कस करन लगे हैं। काफ़ी लोगों के मैनू फोन भी आते आए तो मैसेज भी आते आए, कमेंट भी पुछते आए यार खाद प्लान दसो, खाद प्लान दसो, बेसिक खादा किस टाइम लावनियां चाहिए, किहड़ियां किहड़ियां इस्तेमाल करनियां चाहिए ने, स्प्रे किहड़े लावने चाहिए ने, उत्ते यूरिया किवें किवें लावनी चाहिए है, पानी किस तरह दे देने चाहिए ने। मैं वैसे ज़रई माहिरीन नाल राबता कीता है तो मैं मुड़ नतीजा ये कड्ढा मैं यार अगर उन्होंने नाल वीडियो बनाने हैं ना तो वो आधे प्रोडक्ट बेचण की गल करनगे तो लोग समझणगे यार ये आधे प्रोडक्ट बेचण वाले हैं, ये तो फलाप है काम है। असी वीडियो वो बनावना चाहते हैं जिहड़ी हकीकत मबनी होवे। अज जिहड़े किसान नाल असी गल करने चाहते हैं वो जनाब पैदावार माशाअल्लाह बड़ी बेहतरीन हो लैंदे हैं तो सारियां चीज़ां नूं वो वेखदे हैं, प्रैक्टिकली उन्हें यूज़ कीतियां होईयां ने, जिहड़ियां चीज़ां उन्हां नूं बेहतर लगदियां ने वो भी दसणगे, ਜਿਹੜੀਆਂ बेहतर नहीं लगदियां उन्हें वो छड़ दित्तियां ने। तो अज जनाब है साडे पलाट दे विच तुसीं वेख रहे ने जनाब लेबर लगी हुई है, वो खाद सटदी पई है। असीं बेसिक खादां तो शुरू होवांगे तो एंड तक दसांगे। तो रियाज साहब माशाअल्लाह जिहड़े हैं ना अगे भी 2-3 वीडियो बनाईयां ने, माशाअल्लाह काफ़ी लोगों ने उन्हां दी गल्लां नूं पसंद कीता है। उन्हां आखिया बिल्कुल यार जिहड़ी रियाज साहब गल करदे ने वो 100% सही गल करदे ने। इस वजह तो ही मैं भी उन्होंने चुनिया। मैं खाद प्लान भी रियाज साहब को असी पुछने हैं तो रियाज साहब के ज़रई फार्म से असी खड़े हैं तो वो जनाब जिहड़ा प्लाट तैयार कर रहे हैं। ये कल असी दोबारा एक वीडियो होर बनावांगे बड़ी ज़बरदस्त आलू तो उनका जनाब शुगर फ्री वो आलू है, उनके की फायदे हैं तो उनका की बनता है वो असी कल वीडियो बनावांगे। अज असी खाद प्लान तुहाडे नाल इंशाअल्लाह डिस्कस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब की हाल चाल है जी? वालेकुम सलाम। रियाज साहब माशाअल्लाह तुसी जनाब आदे फार्म ते DAP भी रखी हुई है तो यह चेक कर लो, जरखेज प्लस भी रखी हुई है। ये की फार्मूला तुसी यूज़ कर रहे हैं, ये नाजरीन नूं दसो खां। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗਵਾਡੀ ਨੇ, 300 ਏਕੜ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪਲਸ ਦਾ। ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪਲਸ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਸਾਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਦੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਅੱਛਾ, F ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਵਰਸਟੋਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ DAP ਦੇ ਨਿਸਬਤ AVR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਲੂ ਦਾ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਆਲੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਮੁਜ਼ੀਕਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ DAP ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਆਲੂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪਲਸ ਨੂੰ। ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪਲਸ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ DAP यूज़ करनी है ये मुजीका वास्ते करनी है ਜੀ। ਤੇ ਇਹ DAP ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੀ ਬੋਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ? DAP ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3, ਕਈ ਅੱਛਾ। ਦੋਸਤ 4 ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ 2.5 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਜਾਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ 1 ਬੋਰੀ MOP ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਦਾਣੇਦਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ 140 ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ 176 ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪਲਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਹਾਂ? 6 ਬੋਰੀਆਂ
6 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ DAP 2.5 ਬੋਰੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ 10 ਦੱਸੀ ਨੇ? ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ 10 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਦਾਣੇਦਾਰ। ਔਰ 1 ਬੋਰੀ MOP। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੀਆਂ ਤਾਜ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਦੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਹੀ। ਦੇਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੌਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੂੰ। ਅਗਰ ਜੇ ਪੌਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟਿਊਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਗੰਦਲ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰਲਾਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੈ? ਜੀ, ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ 5% ਆਲੂ ਦੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 5% ਹੈ? 5%, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। 14 ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰੀਆ ਲਾਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕਵਿਡ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ DAP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਦ ਲਾਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਗਵਾਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਗਵਾਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋ ਖਾਦ ਹੈ, ਆਲੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਲੂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ NPK ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ? ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਪਰੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 200 ਪਲੱਸ ਬੋਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਲੂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਨੇ ਆਦੇ ਸੀਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਐਸਟ੍ਰੈਕਸ ਉਹਨੇ 80 ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਬੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ 90 ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਅੱਛੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਛੀ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਿਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਮੈਂ DAP ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਜਾਨ ਹੈ ਫਸਲ। ਹਾਂਜੀ।
ਇਹਦਾ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਮਰਲਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਦ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਤੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਲੂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਗਰ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮ ਖਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਲੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਜ਼ਰ।